Avika, can you give the mic, Nandu? Yeah, okay. Yes. Yeah. హాయ్ అవిక, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైలర్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా చాలా బాగుంది. అయితే మీ రోల్స్ చూసుకుంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి యూ హ్యావ్ షోన్ యువర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అయితే హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ వధువు పేర్ ఈజ్ రిపీట్ అనమాట. సో వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ వధువు ఆల్సో. ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్. వధువు 2 కోసం Yes. అగ్లీ స్టోరీ పెడుతుంటే కింద వధువు 2 ఎప్పుడు అని కూడా అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని. సో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ యాక్టర్ మీ ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ రియాక్షన్ కూడా కావాలి. అబ్సల్యూట్లీ అది కూడా మీకు చాలా ఫోర్సబుల్గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ బిఫోర్ యూ ఇస్ అంత గట్టిగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మీకు కూడా రియాక్షన్స్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ దట్ హుకింగ్ పాయింట్ ఫర్ యూ అంటే ఏం చెప్తారు? So when he narrated the script to me, the first thing that came to my mind was, are we glorifying toxicity? True. And if that is what it is, I don't want to be a part of it. That was my question, being very honest. But when he explained to me every little detail of how it's being portrayed and how raw and real it is going to be visible to the audience, that whatever he is doing according to him is right, as in his character, and whatever this girl is doing or suffering or whatever her state is, that is also going to be seen as glorified as the other side of it, which gave me the clarity that this is not what I'm scared of. This is something completely different and in the right direction and a right path that we can or we should show to people. Second thing that really I liked about this particular character was that she doesn't talk much. All my characters that I have done in the past, I have had monologues, especially hashtag bro. I was constantly talking in the film. But here, these were the silences that I had to play with. Body language, my eyes. As an actor, that is very challenging. And for me, it was that challenge that can I even do this? And the character is very matured. If you see, she's wearing a sari and like a little matured. And of course, there are flashbacks of the younger version and the happier side and all of it. And coincidentally, there are these little things that happened on the shoot. I'll mention one of them. Whenever we were shooting the sequences where she's suffering or sad, I have lost drastic weight. My eye bags are visible. I look weak and like somebody who is tortured. And when I have shot the happiest phase of the film, the character, I am like, I have put on here the happy fat, you know, like they call it. And when I saw the film, I was shocked because this wasn't planned. This was not that I had thought of, director would have thought of. But everything, you know, when your intention is right, things fall in place, and that is exactly what happened here. So before getting into the thing, I was just challenging myself that let's see how this goes, because it's a difficult character, not just for me, but also to support his madness. For me to be silently reacting to what he's doing and gradually have that graph is difficult for me and to for him. But after taking up the challenge, I realized that it was very easy because I just in the moment felt, what if I am in this situation? What if this is happening with me? And it broke my heart. Honestly, it broke my heart. There were scenes where you saw in the trailer where he's this close and he blows the smoke on my Yes. face. Very uncomfortable to perform. I was very upset. I was just like, let's not do the retakes, let's just get rid of it. As a woman, it was even worse to be a part of something like this in the moment while shooting it. But like I said, it is important for people to see it as raw as possible, as direct as possible. And we tried really hard to justify the script, justify the characters, and justify the grays and blacks and darkness of his side also, which is why he kept saying, right, that his this character, you know, is the inspiration from Dar and Bazigar, because we got to see that another side of an actor where he is going to be exploring a different side, which people will see and will be very proud of, because I am very proud of this project. And when it comes to the character, I think I'm lucky that the director has the trust that people will connect with the feelings that this girl has and will be able to resonate and feel for her. ఈవెన్ దెర్ ఇస్ అ కనెక్షన్ బాలిక వధువులో కూడా
చిన్నారి పెళ్లి కూతురు. అసలు ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత ఈ చిన్నారి పెళ్లి కూతురు అంటే ఇంత పెద్దది అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. వాట్ మెచ్యూరిటీ అవిక. కానీ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇద్దరికి ఒక మంచి అవార్డ్ అయితే వస్తుంది అనిపిస్తుంది అరే పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ హోప్ఫుల్లీ. అండ్ నందు గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ Thank పెద్దర్ you, ma'am. అవార్డ్. Thank you, అండ్ thank you. నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ట్రైలర్ వదిలిన తర్వాత మీ పరిస్థితి ఏంటి అన్నది ఒకటి, అండ్ ఆ తర్వాత మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటండి మీరు క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు? వాట్ వాజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ చూసింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్స్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే యాజ్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా అడుగుతున్నారా మ్యామ్? ఈ కథ క్లైమాక్స్కి వచ్చినప్పటికీ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఉంటుంది మ్యామ్. ఖచ్చితంగా ఇలా బిహేవ్ చేసిన వాడికి జీవితం ఎలాంటి సమాధానం చెప్తుంది అనేది క్లైమాక్స్లో ఉంటుంది మ్యామ్. ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ థింగ్. ఇది ఏదో అడవిశేష్ గారి సినిమాల్లో లాగా ఇది ఏమీ సస్పెన్స్ అలా కాదు. ఐ కెన్ బీ ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్ దట్. సో క్లైమాక్స్లో పర్లేదు బ్రో. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ డైరెక్టర్ ఆ పాయింట్ చెప్పాడు, ఇలా చేస్తే నీ జీవితానికి ఇలాంటి శాస్తి జరుగుతుందిరా వాట్ ఎవర్ అది అనేది మాత్రం ఉంది మ్యామ్. మెల్లమెల్లగా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఇలాంటి సై క్యారెక్టర్స్ నందు చాలా బాగుంటారని అనిపించేలాగా మీరు చేసేస్తున్నారు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. బట్ నెక్స్ట్ చేస్తున్నామని చాలా సాఫ్ట్ కామెడీ చేస్తున్నాను మ్యామ్. అండ్ జస్ట్ టు యాడ్, నిన్ననే అవిక గారు వాళ్ళ అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు సినిమా చూశారు నిన్న. చూసి అండ్ దే ఆల్సో లవ్డ్ ఇట్. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఒక జెన్ జీకో జస్ట్ యూత్కో నచ్చేటువంటి సినిమా కింద ఉండదు. యాక్చువల్గా మెచ్యూరిటీతో ఆలోచించి రిలేషన్షిప్స్లో మెచ్యూర్ అయి ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా నచ్చింది. నేను ఇదేదో మేకప్ చేయట్లేదు, నా దగ్గర నేను రాత్రి తను పెట్టిన మెసేజ్ ఉంది, మై ఇన్లాస్ లవ్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పి. సో థ్యాంక్స్ టు యువర్ ఇన్లాస్ అత్తయ్య గారు. I must say that my husband's father, Milan's father, there was a point in the film where he was so uncomfortable when the torture is happening or whatever the girl is going through. Not because I was there. He looks at films as films. ఏమో కోడలు బాధపడుతుంది And, and he was so uncomfortable that he was like, okay, I'll just get some water. I want that space out. And you know, that is the emotion we want audience to feel. We want them to feel that uncomfortable, and it worked. It really worked for the audience. I mean, whoever I watched. అండ్ ది అదర్ పార్ట్ మ్యామ్, గీతా గారు చూసారా సినిమా? సినిమా మొత్తం ఇంకా చూడలే మ్యామ్. ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు హర్, చూపిస్తాను. బట్ ఇంకొకటి పార్ట్ మ్యామ్, ఫోకస్ గ్రూప్ షోస్ వేసినప్పుడు ఒక యాక్టర్ని నేను పిలవడం జరిగింది. ప్రసాద్ ల్యాబ్లోనే వేసాం ఒకరు. ఆ ఇంటర్వెల్ తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆయన. ఐ కెనాట్ టేక్ హిస్ నేమ్, సారీ. అంటే పెద్ద స్టార్ ఏం కాదు ఆయన, జస్ట్ నా లాంటి ఒక యాక్టర్. ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి, భయ్యా ఏంటి భయ్యా, నేను నిన్ను ఈ క్యారెక్టర్కి రూట్ చేస్తున్నాను, నీకు గెలిస్తే బాగుండని చెప్పి, నాలో ఏమన్నా ఇలాంటి సైకో ఉన్నాడని నాకే డౌట్ వస్తున్నాడు. అంటే ఇంటర్వెల్ పాయింట్కి టైంకి వచ్చేసరికి ఆడిలో ఉన్న ఆనెస్ట్ ప్రేమ నేను ఫీల్ అవుతున్నాడట. అంటే ఇందాక డైరెక్టర్ గారు అన్నారు కదా, ప్రతి మనిషిలో గ్రే ఉంటుందని చెప్పి, ఆ గ్రేని చిన్నగా చెక్కల గింతలు పెట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది సినిమా కొన్ని సీక్వెన్సెస్లో. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాడ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నందు గారు సార్ అన్న సార్, కంగ్రాట్స్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. జనరల్గా అంటే మీ మూవీ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా ఒక 1 month ముందు నుండి మీ ప్రమోషన్ బాగుంటుంది. అవును. సో మీడియాతో కానీ అందరితో మింగిల్ అయ్యే విధానం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్. బట్ ఐపీఎల్లో మిమ్మల్ని మేము మిస్ అవుతున్నాం. సో ఎందుకని ఇయర్ వెళ్ళలేదు? అండ్ ఇప్పుడు ఏ టీంకి ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? సన్ రైజర్స్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ అన్న. లాస్ట్ ఇయర్ మనకి నా ఫేవరెట్ విరాట్ కోహ్లీ, అది చాలామందికి సోషల్ మీడియాలో నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలుసు. లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ 18 years కప్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ సైడ్ సాటిస్ఫై అయింది. నౌ ఇట్స్ హై టైమ్, సన్ రైజ్ హైదరాబాద్, ఆరెంజ్ ఆర్మీ పక్క, గో ఆరెంజ్. ఈ ఇయర్ ఎందుకు మిస్ అయింది మీ యాంకరింగ్? దేవుడి దయ వలన మనం ఏదైతే దేని గురించి అయితే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి తాపత్రయపడుతూ ఉన్నానో అది అవ్వకున్నప్పుడు నేను ఫైనాన్షియల్గా నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి వేరే దారులు ఎంచుకున్నాను. అవి చెట్టుకి బ్రాంచెస్ లాగా, ఇదే పెద్ద కొమ్మ, దాన్ని ఏమంటారు, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇదే, అవి కొమ్మలు. ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్కి లక్కీగా సైక్ సిద్ధార్థ తర్వాత, దండోరా తర్వాత, దాని తర్వాత నేను సైన్ చేసినటువంటి సినిమాలన్నా జరుగుతున్నాయి. ప్యారలల్గా 3 సినిమాలకు షూటింగ్ జరుగుతుంది. టచ్ వుడ్, గాడ్స్ గ్రేస్, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్తో జరుగుతోంది ఇప్పుడు. కాబట్టి అసలు 1 day కూడా గ్యాప్ లేకుండా, ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ కూడా అన్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను 2:30కి ఇప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది 9 వరకు, మళ్ళీ రేపొద్దున అలా సాయంత్రం ప్యాకప్ అయ్యాక ప్రమోషన్స్. అలా ఉంది లైఫ్. ఇలాంటి జీవితాన్ని కోరుకున్నాను కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను. బట్ ఐ మిస్ ఇట్. ఐ లవ్ దట్. థ్యాంక్ యూ. బెకం గారు సార్, హాయ్ సార్. జనరల్గా మీ నుండి ఏ మూవీ వచ్చినా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటుంది. రీసెంట్గా హుషారు పిట్టలనే అది నా లాస్ట్ సినిమా రోటీ కపడ రొమాన్స్. హుషారు పిట్టలు అనే సినిమా దానికి సపోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ మీకు ఏ పాయింట్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు తీసుకున్నారు? అది ఇందాక నుంచి నాకు అనిపిస్తుంది, అంటే మీరు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత, కథ నేను విన్నప్పుడు ట్రైలర్ చూశారు,
నందు షేడ్స్ యాక్టింగ్ విలన్ గారు ఒక గొప్ప కథ ఉంది ఇంటర్నల్లో. మీరు ఈ మధ్య చెప్పలేం గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా వచ్చింది. గర్ల్ ఫ్రెండ్లో ఒక ఫీల్ ఎండ్ ఉంటుంది, దానికి మాత్రం ఏమాత్రం తీసిపోదు. డెఫినెట్లీ అది ఉంది సినిమాలో, మ్యాటర్ ఉంది. గర్ల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఒక కథ, ఒక అందమైన కథ ఉంది తన ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఎండ్ వరకు. డెఫినెట్లీ ఈరోజు అమ్మాయిలు డిసిషన్ ఇందాక అన్నారు, నచ్చని ప్లేస్లో ఎందుకు ఉండాలి, ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. అది నా వాదన అంతే. ఎవరైనా నాకు 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, మామూలుగా ఆ రకంగా కూడా చెప్తున్నా, ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. ఎవరైనా అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా వాళ్ళు నచ్చని ప్లేస్లో ఒక నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. అలాంటి నమ్మే ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు నమ్మితే ఏం చేసింది, ఎలా ఎండ్ అయింది, ఏందని సినిమా ఇది. స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, మేకింగ్, పర్ఫార్మెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ స్టాండ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్. డెఫినెట్లీ చాలా మంచి సినిమా, అందరూ ఇష్టపడతారు. నాకు థియేటర్లో ఎంత జనాలు వస్తారు, ఎంత చూస్తారు అన్నదే వరి. దానికోసం లార్జ్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం. అపోజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఐపీఎల్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ స్పేస్ దొరికింది ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడానికి. కాబట్టి ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ టీంకి సపోర్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నది.